नमस्कार बंधुगण। हनुमान चालीसा पढ़िबा समय भूले मध्य एही 15टी भूल कदापि भी करंतु नहीं, कारण एहार परिणाम अत्यंत भयंकर होइथाय। भक्त बजरंगबाली को प्रसन्न करिबा पई अधिकतर लोक हनुमान चालीसार पाठ करिथांती। विशेष करी मंगलवार दिन हनुमान चालीसार पाठ करिबा द्वारा आपणଙ୍କୁ निजर मन मुताबक फल प्राप्त होइथाय एवं हनुमान चालीसा पढ़िबा पई कोनोसी विशेष नियमर आवश्यकता रही न थाए। तेबे किछि छोट छोट कथा को ध्यान रे रखिबा जरूरी होइथाय। हिंदू धर्म अनुसार हनुमानंकर पूजा करिबा द्वारा शुभ फलर प्राप्ति होइथाय। एपरि माना जायथाय जे प्रभु हनुमानंकर पूजा करिबा द्वारा समस्त मनोस्कामनार पूर्ति होइथाय एवं शुभ फलर प्राप्ति होइथाय। एही कारणरू प्रभु हनुमानंकर अनेक भक्त प्रभु हनुमानंको प्रसन्न करिबा पई अनेक विशेष उपायर मध्य पालन करिथांती। एपरि मान्यता अछि जे जेउ व्यक्ति भगवान हनुमानंकर पूजा करिथाय सेही व्यक्ति सुख समृद्धि धन एवं सकारात्मक ऊर्जा रे भरपूर होई रहिथाय। एपरि मान्यता रहिछि जे प्रतिदिन हनुमान चालीसा पाठ करिबा द्वारा मध्य भगवान हनुमान को प्रसन्न करा जायथाय एवं एहा द्वारा समस्त कष्टर मुक्ति मिलिथाय। हनुमान चालीसा रे पाखापाखि 40टी चौपाया रहिथाय। एपरि मान्यता अछि जे जदि कोनोसी व्यक्ति हनुमान चालीसार पाठ करिबा समय समस्त नियम गुड़िकर पालन करे नाही, तेबे सेही हनुमान चालीसा पाठ करिबार ताको कोनोसी भी शुभ फल प्राप्त होई न थाए। तेबे आसंतु जानिबा हनुमान चालीसा पाठ करिबा समय आपण केउ सबु भूलरू वंचित रहिबा उचित। प्रथमरे आपण जेतेबेले हनुमान चालीसार पाठ करूछंती सेतेबेले आपण प्रथमरु ही हनुमान चालीसार पाठ करंतु। आपणकर जेउठारु इच्छा सेहीठारु सेही चौपाई ठारु आपण हनुमान चालीसा पाठर आरंभ करंतु नाही। ज्योतिष मान्यता अनुसार जेतेबेले कोनोसी व्यक्ति ठीक भाबरे हनुमान चालीसार जप करिथाय सेतेबेले ही ताकू हनुमान चालीसा पढ़िबार लाभ प्राप्त होइथाय एवं सेहीठारे आपण केबे भी हनुमान चालीसा को अधारू पढ़ंतु नाही। सर्वदा प्रथमरु ही आपण हनुमान चालीसा पाठरो आरंभ करंतु एवं गोटे निर्दिष्ट स्थान रे बसी सेहिठारे ही आपण हनुमान चालीसा पाठर आरंभ करंतु एवं हनुमान चालीसा संपूर्ण शेष हेबा परे ही आपण सेही स्थान रु उठंतु। एवं आउ गोटे कथा ध्यान रखिबे जे केवल हनुमान चालीसा ही नुहे, आपण जेतेबेले भी कोनोसी मंत्र किंबा चालीसार पाठ करूछंती सेतेबेले आपण सर्वदा प्रथमरु ही आरंभ करंतु एवं सेतेबेले आपण निजको संपूर्ण रूप रे भगवानक निकटरे समर्पण करि दियंतु। मनरे भक्ति एवं श्रद्धार भावना रखी पाठ करिबा द्वारा ही आपणको ताहार शुभ फल प्राप्ति होइथाय। अन्यथा आपणଙ୍କୁ पूजा पाठ मंत्र जपर कोनोसी भी शुभ फल प्राप्ति होई न थाए। द्वितीय निजर देह एवं मन को संपूर्ण रूपे परिष्कार करी हनुमान चालीसार पाठ करंतु। एपरि माना जाए जे जदि आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करूछंती तेबे आपण संपूर्ण रूप रे निजर शरीर को परिष्कार परिच्छन्न करी निजर मन को परिष्कार रखी आपणकर पूजा घरे एक दीप प्रज्वलन करी एवं आसन उपरे बसी हनुमानंकर ध्यान करी हनुमान चालीसार पाठ करिबा उचित। तृतीय तामसिक भोजन एवं मदपान करिबा। जदि आपण हनुमान चालीसार पाठ करूछंती तेबे सुनिश्चित करिनियंतु जे आपण जेमिति भूले भी तामसिक भोजन किंबा मद्यपान करिबे नाही। एपरि करिबा द्वारा आपण हनुमानंकर क्रोधर शिकार होइथांती। हनुमान बाल ब्रह्मचारी अटंती एवं से सर्वदा मांसाहारी जिनिस ठारू एवं निशा द्रव्य ठारू मद्य ठारू दूरे रहिथांती। सेथिपाई आपण मध्य जेतेबेले भगवान हनुमानंकर आराधना करूछंती सेतेबेले आपण मध्य एही नियम गुड़िकर पालन करिबा उचित। चतुर्थरे कोनोसी व्यक्तिंक सहित व्यर्थ झगड़ा करंतु नाही। जदि आपण हनुमान चालीसार पाठ करूछंती तेबे ध्यान रखिबे जे आपण भूले भी जेमिति कोनोसी दुर्बल लोक प्रति अत्याचार करिबे नाही किंबा काहा सहित व्यर्थरे झगड़ा करिबे नाही। अजथारे काहाकू अपमानित करिबे नाही किंबा काहा प्रति अपशब्द मध्य प्रयोग करिबे नाही।
ବରଂ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ, ଆପଣ ଯଦି ବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ନାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର କଥା କେବେ ଭାବିବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କଦାପି ବି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠର କୌଣସି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। କୌଣସି ବିବାହିତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବା, ଚିନ୍ତିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏପରି ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀମାନେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠର କୌଣସି ବି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଷଷ୍ଠରେ, ଗରିବ ଲୋକ ଏବଂ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାର କିମ୍ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠର କୌଣସି ବି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ମଧ୍ୟ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ସପ୍ତମରେ, କୌଣସି ଅପରାଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କାହା ସହିତ ଛଳ କପଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେବେ ବି ଅନ୍ୟାୟରେ ଅଯଥାରେ ମିଛ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଛଳ କପଟ କିମ୍ବା ଦ୍ୱେଷ ଭାବନା ରହିଥାଏ ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜାର କିମ୍ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠର କୌଣସି ବି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ଅଷ୍ଟମରେ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ତରବର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେବେ ବି ତରବର ହୋଇ କିମ୍ବା କୌଣସି ବାହାନା କରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ ଲେଖାଥିବା ଶ୍ଲୋକକୁ କେବେ ବି ଭୁଲ କରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପାଠର କୌଣସି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ସର୍ବଦା ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଏବଂ ମନୋଯୋଗ ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ନବମରେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମ ନ ନେଇ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ। ସମସ୍ତେ ଏହି କଥା ସହିତ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାମ ନ ନେଇ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର କୌଣସି ବି ଲାଭ ମିଳିନଥାଏ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନ କେଉଁଠାରେ ନା କେଉଁଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ସେ ତାହାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତାଙ୍କର ନାମ ଗୁଣଗାନ କରି ତାପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦଶମରେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିବ ଏକାଠି ଫଟୋ ସେହି ଫଟୋର ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଜଳ ଭରା ପାତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କମ୍ ସେ କମ୍ 3 ଥରରୁ ଆପଣ 108 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଅଧିକ ହେଲେ ଆପଣ 108 ଥର ପାଠ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କମ୍ ସେ କମ୍ ଆପଣ 3 ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଦୁଇଟି ଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରିଷ୍କାର ଥିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ।
11 आपण ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ମନକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଖରାପ ଭାବନା ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ହିଁ ଯେମିତି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବେ। ସେହି ସମୟଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। 12 ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସେହିଠାରେ ବସି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। 13 ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କେବେ ବି ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସାଥ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଏବଂ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। 14 ଯଦି ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ 3 ଥର କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଆପଣ ଜଳ ଭରି କରି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରୁଛନ୍ତି ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣ ପାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 15 ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଛୁତିକିଆ କିମ୍ବା ମୃତ୍ତିକିଆ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବଳ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ହିଁ ନୁହେଁ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଶରୀର ଅଶୁଦ୍ଧି ଥାଏ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସେହି ସମୟରେ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।